I'm sorry, but how much longer will this take? I've got to take my vows tonight, and I really can't be late. 신실한 믿음을 지닌 수녀 세실리아. 사정상 자신이 뿌리내린 교회를 떠나야 했던 그녀는 이탈리아에 위치한 비밀스러운 수녀원으로 거처를 옮기는데요. Sorella Cecilia, Reverend Mother, è come se gli angeli ti avessero mandato qui direttamente dal paradiso. I'm sorry. 아직 이탈리아어가 서툰 그녀에게 낯설기만 한 이곳. 앞으로의 생활에 멘토가 되어줄 이자벨이 세실리아의 방을 안내하죠. It was founded in 1632 as a refuge for elder sisters before their transition to heaven. 시간이 멈춘 듯 오랜 세월의 깊이를 품고 있는 이곳. 세실리아는 그간 경험한 적 없던 웅장함에 압도되는데요. Thank you, sister. I feel honored to serve alongside you. You're very sweet, and I promise you work as hard physically and emotionally. So if you're here to find yourself, there are easier ways. I'm not. Tonight, you do not have to take your vows. You can still go back, and God will forgive you. I think he has sufficiently prepared me. 세실리아가 너무 어리게 보였던 걸까요? 그녀에게 의미심장한 조언을 전하는 이자벨. 하지만 이 길을 걷기로 선택한 세실리아의 믿음과 신조는 꽤 굳건했는데요. 12 years old, there was this part of the Sagna River that would always freeze over. And I would do this thing where I took my gloves off and I would place my hands right on the ice. And I remember this sharp pain of cold. The paramedics, they tried to revive me, but my heart stopped for almost 7 minutes. I know God saved me for a reason, but I guess I'm still searching for what that reason is. 약속되어 있던 대로 서약을 진행하고 이곳의 식구가 된 세실리아. 이후 그녀는 건물에서 이상한 소리를 듣는데요. 누군가 흐느끼는 소리를 따라 교회 깊숙한 곳에 발을 디딘 세실리아. Are you okay? 그때 Cecilia, 원장 수녀가 등장합니다. 세실리아에게 무언가를 꺼내 보여주는 그녀. questo ha sofferto sulla croce. 이탈리아어는 모르지만 이 물건이 무엇인진 단번에 파악할 수 있죠. Suffered this. Yes, per te, per noi. È un dono. Suffering is love. 순간 강한 어지러움을 느낀 세실리아는 쓰러지고 마는데요. 악몽까지 시달렸던 첫날을 보내고 God, my head hurts. Too much blood of Christ. 영어를 할 줄 아는 동료 그앤과 함께하며 천천히 이곳에 적응해 가던 세실리아. 그러던 중 몸의 이상 신호를 감지하고 이런저런 검진을 받는데요. 추기경 앞으로 소환된 세실리아. 분위기가 심상치 않습니다. Sei rimasta casta. I'm sorry, why are you asking me this? It's okay, just answer the question if you would, Cecilia. Of course I've been chaste, Your Eminence. 세실리아의 결백에 더욱 심각해지는 분위기. Prima che arrivassi da noi, ti sei mai congiunta carnalmente con un uomo? Why are you asking me this? 세실리아의 뱃속에 생명이 자라고 있었기 때문이죠. 그 누구도 이해할 수 없는 상황. Questo bambino è stato concepito senza peccato. Dio è testimone. Abbiamo assistito a un miracolo. It's a miracle. 설명할 수 없는 일에 모든 감정이 뒤엉켜버린 세실리아. 자신의 감정을 추스르기도 전 그녀는 기적의 존재로 추앙받기 시작합니다. 임신 중기에 다다를 때까지 병원 한번 가보지 못한 세실리아. 설명할 수 없는 현상 앞에서 답답해하던 것도 잠시 혼자만의 시간을 보내고 있던 그녀를 누군가 습격하는데요. 광기에 젖은 이자벨은 사람들에게 붙들려 끌려나가고 세실리아는 이자벨의 말에서 수상함을 감지합니다. 결국 교회에서 이자벨이 스스로 목숨을 끊는 사고가 발생하고 세실리아의 마음에도 파동이 일어나죠. Cecilia, you're 5 months pregnant and you haven't even been to a hospital. God is... God has nothing to do with this. Sisters, is something the matter? Fuck this. Come fate a stare tutti lì a far finta di niente? Cecilia è rimasta incinta e non sappiamo come. Isabel si è suicidata, ma che cazzo sta succedendo? Sorry. Lasciami! 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 결국 난동을 피운 그애는 끌려나가고 유일한 친구가 걱정되었던 세실리아는 그의 행적을 쫓는데 불빛이 일렁이는 곳을 따라간 그녀. 결국 이곳의 끔찍한 민낯을 목격하고 맙니다. Why did he choose me? How can we trust what's inside you? 순결한 수녀의 임신이 불러온 끔찍한 공포. 세실리아는 이곳을 안전히 탈출할 수 있을까요? 세실리아가 뱃속에 품은 기적의 정체는 대체 무엇일까요? 영화 이매큘레이트입니다.
올해 여름 끈덕진 더위를 한 방에 날릴 이 영화. 호러 팬들이 열광할 수밖에 없는 이유가 있다는데 지알로 호러의 맥을 계승했기 때문입니다. 지알로는 미스터리, 범죄, 스릴러의 성격을 띤 이탈리아 대중소설을 일컫는 말인데요. 잔혹하고 끔찍한 핏빛 전개가 난무하지만 아름다운 미장센과 미스터리한 음악으로 보는 이를 홀리고 마는 시각예술로서 영화의 역할에 충실한 작품들을 지알로 장르로 분류. 폐쇄적이고 비밀스러운 수녀원, 그 안에서 벌어지는 충격적인 사건을 담은 이매큘레이트는 수녀들의 성스러운 삶과 그 안에서 상상할 수 있는 가장 끔찍한 스토리를 아름다운 화면으로 빚어내는 데 성공. 1970년대 지알로 장르의 문법을 차용해 장르적 재미를 살린 건 물론 수녀의 삶을 다룬 넌스플로테이션 장르계 한 획을 그은 작품으로 언급되며 평단과 관객의 호평을 고루 얻었습니다. 초월적인 존재에 대한 무조건적인 믿음과 그로 인한 억압, 그를 여성의 신체를 활용한 공포로 풀어냈다는 점에서 이매큘레이트와 겹쳐 보일 수밖에 없는 명작이 있는데요. 미아 페로지안, 악마의 씨입니다. 새 아파트로 이사온 젊은 부부에게 갑자기 의문의 아이가 생기며 벌어지는 일을 담은 악마의 씨, 여성이 느끼는 임신에 대한 불안, 출산 이후 예측할 수 없는 삶에 대한 공포를 오컬트 장르로 풀어낸 이 작품. 이매큘레이트 역시 명작의 유산을 그대로 물려받았습니다. 처녀의 몸으로 임신한 세실리아는 기적의 주인공으로 추앙받지만 수녀원에 갇혀 보호로 위장된 감시를 받으며 살아가죠. 예수의 재림을 이뤄낼 주인공으로 선택받은 세실리아는 예로부터 전해진 종교적 믿음, 그 성스러운 정당화를 발판 삼아 여성으로서 정해진 역할을 소화해야 한다는 강요와 압박감에 짓눌리는데요. 자신의 신체에 대한 자율성을 잃은 세실리아의 불안과 공포 위로 임신과 출산이라는 여성의 암묵적인 역할을 강요하는 일부 사회, 그를 통과해야 하는 현대 여성들의 잠재적인 두려움을 읽어낼 수 있습니다. 하지만 세실리아가 자신의 몸에 잉태된 존재를 알게 되면서부턴 클래식 호러에서 도파민 호러로 드리프트, 악령이나 저주 같은 비현실적인 장치를 제치고 쉽게 예측할 수 없어서 더 끔찍한 결말로 달려나가는 이매큘레이트는 이미 호러 팬들 사이 미친 클라이막스, 올해 가장 충격적인 호러라는 입소문을 타기도 했는데요. 모든 삶을 믿음에 바쳤던 세실리아가 자신을 지키기 위해 주도적인 선택을 하며 입체적인 캐릭터로 변신하는 과정, 그와 함께 벌어지는 충격적인 액션은 보는 이에게 강렬한 인상을 남기기 충분하죠. 독보적인 연기력으로 이매큘레이트의 공포를 몰입감 갑, 4DX 체험으로 부풀린 이 배우. Hi, it's Sydney Sweeney. 현재 할리우드에서 가장 핫한 스타 시드니 스위니가 세실리아를 연기했습니다. 배우가 되고 싶다는 꿈 아래 LA로 이사, 가족들과 단칸방에 지내며 아역 시절부터 다양한 작품에 얼굴을 비춰왔던 그녀. 2019년 인생 드라마를 만나 인생 역전에 성공, MZ세대 대표 드라마 유포리아의 캐시를 연기하며 전 세계에 얼굴을 알렸죠. 이후 할리우드의 다작 배우로 활약, 그중 가장 어려운 도전으로 평가받은 작품이 이매큘레이트였다는데 섹시하고 화려한 이미지, 그를 활용한 타입캐스팅의 작품으로 여러 차례 소비되어 왔던 시드니 스위니. 시드니 스위니의 기존 이미지와 수녀의 이미지가 어울리지 않는다는 평이 줄을 잇기도 했죠. 그 편견을 연기력으로 완벽 극복하는 데 성공. 자신에게 더 씌워진 역할을 스스로 깨부수는 세실리아의 모습은 전형적인 타입캐스팅의 굴레를 벗어던지고 배우로서 자신의 한계를 확장한 시드니 스위니의 행보와 겹쳐 보이기도 합니다. 똑 부러지는 이 배우, 알고 보면 이매큘레이트의 제작까지 함께 맡았다는 것. 시드니 스위니와 이매큘레이트의 인연은 무려 9년 전으로 거슬러 올라가는데요. 당시 제작 예정이었던 이 영화의 오디션에 시드니 스위니가 참여했다고 하죠. 여러 사정으로 인해 영화 제작이 무산됐지만 어린 시드니 스위니의 마음에 강렬한 파장을 일으키며 그의 차기작 장바구니에 고이 모셔져 있었던 이 작품. 자신의 제작사를 설립한 뒤 각본가 앤드류 로벨에게 연락해 이매큘레이트의 스토리를 재구축한 시드니 스위니. 전작을 함께했던 마이클 모한 감독에게 연출을 제안하며 이매큘레이트의 뼈대에 살을 붙여갔습니다. 주연 배우와 제작자로서의 역할, 그 균형을 완벽히 잡아낸 이 어린 배우의 미래를 기대할 수밖에 없는 부분이죠. 그와 함께 놀라운 호흡을 선보인 배우들의 얼굴 역시 돋보이는데요. 세실리아를 교회에 초대한 신부 테데스키는 스페인 배우 알바로 모르테가 연기했습니다. 의문스러운 비밀을 품은 듯한 미스터리함을 풍겼던 이 인물, 속내를 알 수 없는 이 얼굴이 낯익은 분들도 계실 텐데요. 넷플릭스 대표 시리즈 종이의 집에서 범죄를 계획하는 교수 역으로 활약, 전 세계에 얼굴을 알린 배우이기도 하죠. 세실리아의 유일한 친구로 수녀원이 숨긴 비밀에 당당히 의문을 제기하는 현실적인 캐릭터.
있고요. 그 외는 베네데타 포르카롤리가 강렬한 오프닝만으로 극의 긴장감을 불어넣은 메리는 시모나 타바스코가 연기했는데요. 배우가 발산하는 아우라를 비롯 실제 로마의 교회에 들어선 듯한 이탈리아 호러 특유의 우아하고 음울한 분위기가 이매큘레이트의 몰입감을 더합니다. 수녀원의 오랜 비밀과 그 세월의 깊이를 스크린에 담아내기 위해 제작진은 최적의 장소를 찾아 헤맸는데요. 마이클 무한 감독은 웅장하면서도 아름다운 동시에 공포감을 자아내는 장소로 도리아 팜필린 궁전 그 근교에 위치한 빌라 파리를 선택. 작품의 또 다른 주인공이라고 봐도 좋을 고립된 수녀원의 분위기를 완벽하게 연출해냈습니다. 올해 여름 가장 충격적인 호러, 후에 두고두고 회자될 시드니 스위니의 강렬한 연기가 궁금하신 분들이라면 지금 바로 영화 이매큘레이트와 함께 보시죠.